자, 여러분 안녕하십니까? 민선생의 소셜 잉글리시입니다. 오늘은 지난번에 이어서 대중문화 두 번째 시간에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 영상 밑에 보시면 제가 인터넷 홈페이지 링크해 놨고요. 거기 들어가시면 대본을 다운받을 수 있습니다. 대본을 받으셔서 같이 공부하시면 조금 더 효과적으로 공부할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 자, 제가 천천히 읽으면서 자세하게 설명드려보겠습니다. 자, as examined in the previous class. examine은 좀 연구, 조사하다 뜻이죠? 그래서 as examined in the previous class. 이전 수업에서 좀 연구, 조사된 것처럼 basically, 기본적으로 in the past, 과거에는요, the negative perspective on popular culture was prevalent. 자, prevalent는 prevalent, 널리 퍼진, 우세한 뜻이죠? 그래서 대중문화에 대한 그런 비판적 관점이 prevalent, 굉장히 널리 퍼진 우세한 그런 관점이었습니다. The popular culture was thought, 대중문화는 생각이 되었었습니다. To be the tool, 도구로서 여겨졌었죠. 어떤 도구입니까? Prohibited people from resisting government and regime. 자, prohibit A from B, A가 B하는 걸 막다, 금지하는 뜻이죠. 그래서 이런 대중문화는요, prohibit people, 사람들이 from resisting government, 정부에 저항하는 걸 막는 그런 도구로서 좀 생각이 되었던 것 같습니다. But that viewpoint was based on just specific social conditions. 이런 viewpoint, 관점은요, 자, was just based on, 단지 기초하고 있었습니다. 어떤 것에 기초하고 있었죠? Specific social conditions. 특정한 사회적 조건들에 기초하고 있었던 그런 관점이라고 볼 수가 있습니다. Now, it is irrational. irrational은 좀 비성적인, 비합리적인 뜻이죠. 그래서 비합리적입니다. 비성적입니다. To understand popular culture. 대중문화를 이해하는 것은요, 비성적입니다. 어떤 관점으로입니까? With outmoded theories. outmoded는 좀 유행이 지난, 뒤떨어진 구식의 뜻이죠. 그래서 outmoded theories. 좀 유행이 지난 구식의 theories, 이론을 가지고 대중문화를 이해하는 것은요, 좀 비이성적인 그런 견해라고 볼 수가 있습니다. In modern society, 현대사회에서는요, popular culture, 대중문화는 is not the anesthetic. anesthetic은 마취제라는 뜻입니다. 그래서 it's not the anesthetic. 대중문화는 더 이상 마취제가 아닙니다. which paralyzes people's sound consciousness. paralyze는 배웠죠? paralyze. 마비시키답니다. people's sound. sound는 여러분 소리 또는 뭐뭐처럼 들리다라는 동사를 알고 계신데, sound는 형용사를 쓰면은요, 건강한, 굳센, 건전한 뜻이 있습니다. 그래서 자, people's sound consciousness, 사람들의 건전한 의식을 paralyze, 마비시키는 anesthetic, 마취제 같은 역할을 한다고 더 이상 현대사회에서는 대중문화가 이해가 될 수가 없겠습니다. 이전 수업에서 본 것처럼 한 20년대부터 한 5, 60년대 이때까지는요, 대중문화라는 것이 어떻습니까? 좀 정치 권력과 결탁을 해서 사람들이 이제 사회에 대해서 비판을 하지 못하게 하고, 좀 정부가 사람들을 통제하기 쉽게 만드는 그런 도구로서 좀 역할을 한다고 많은 학자들이 생각을 했었는데, 요즘엔 현대사회에서는요, 좀 더 이상 그렇게만 대중문화를 이해하는 것은 좀 옳지 않은 그런 관점이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 다음 단락 보면서 설명드려보겠습니다. 자, in modern society, 현대 사회에서는요, the public is not the object. 자, object는 subject, 주체의 반대말인 object, 객체란 말로 써봤습니다. 그래서 the public is not the object. 대중들은요, 더 이상 object, not the object, 객체가 아닙니다. 어떠한 객체들이죠? Who just accept popular culture. 대중문화를 단순히 accept, 받아들이기만 하는 그런 객체는 더 이상 아닙니다. 자, 여기서는 not only A but also B, A뿐만 아니라 B도 뜻이죠. 그 문장을 활용해서 한번 써봤습니다. 자, they not only have great effect
on the production of popular culture. 대중문화의 production, 생산에 great effect, 그런 커다란 영향을 have, 가지는 그런 사람들이기도 하고요. But also possess the ability to actively criticize popular culture content. 자, possess, 소유하다 뜻이죠. have, 소유하다입니다. 그래서 ability를 possess, 소유하고 있습니다. 어떤 능력입니까? 자, to actively criticize. criticize는 비평하다죠. 그래서 popular culture content, 대중문화 컨텐츠를요, actively criticize, 적극적으로 criticize, 비판할 수 있는 그런 ability, 능력을 또 possess, 소유한 그런 사람들이 바로 possess, 대중들이라고 볼 수가 있습니다. In other words, 바꿔 말하면은요, they are able to communicate and interact with popular culture. 대중들은요, communicate, 소통하고 interact, 상호작용할 수 있습니다. with popular culture. 대중문화와 소통과 상호작용을 할 수 있는 그런 적극적으로 대중문화를 소비하는 그런 존재가 현대사회에서 대중이겠고요. 자, this phenomenon. 자, phenomenon은 현상이라는 뜻이죠. 그래서 this phenomenon has originated from the development of the internet. 이러한 그런 phenomenon, 현상은요, has originated from, 기원이 유래가 됐습니다. 어디서부터 유래가 되었습니까? The development of the internet. 인터넷의 발달 덕분에 이제 이런 현상이 좀 기원이 되었다고 볼 수가 있습니다. 요즘의 대중들은요, 말씀드린 것처럼 단순하게 대중문화를 수동적으로 받아들이는 그런 존재들은 아닙니다. 생산에 직접 큰 영향을 줄 수도 있고요. 생산된 대중문화 콘텐츠를 좀 적극적으로 criticize, 비판할 수 있는 그런 능력을 가지는 것도 바로 현대사회에서 대중들이겠고요. 이런 걸 가능하게 한 것은 바로 인터넷의 발달이라고 볼 수가 있는 것이겠습니다. 자, 다음 단락 보면서 설명을 드려보겠습니다. 자, as technology related to the internet and media has developed. 자, technology 기술이죠. As technology related to the internet and media has developed. 그런 인터넷과 미디어의 related to, 연관된 technology, 기술이 발전이 됨에 따라서 the public are producer of popular culture. 대중들은요, producer of popular culture. 대중문화의 producer, 생산자입니다. as well as도 역시 뭐뭐뿐만 아니라 뭐뭐 뜻이죠. 그래서 이 사람들은 대중들은요, producer, 생산자일 뿐만 아니라 consumers of popular culture, consumer, 대중문화의 소비자입니다. 그래서 이런 대중들은 그 대중문화의 생산자일 뿐만 아니라 이제 소비자가 되었습니다. They purchase and consume. 자, 그들은 purchase, 구매하고요. consume, 소비합니다. Content produced by media companies. 자, media companies, 대중문화 회사들에 의해서 produced, 생산된 그런 다양한 대중문화 컨텐츠들을 purchase, 구매하고요. consume, 소비하기도 합니다. 자, 그리고요. they also produce and broadcast media content on their own. 그들은 어떻습니까? produce, 생산도 하고요. 심지어 broadcast, 방송도 합니다. their media content, 그들의 미디어 컨텐츠를 on their own, 그들 스스로 방송도 하고 제작도 하죠. 자, with internet technology, 인터넷 기술에 좀 이런 걸 활용을 해서 직접 컨텐츠도 만들고 그 다음에 직접 방송도 하는 그런 사람들이 바로 대중이라고 볼 수가 있습니다. Such as YouTube and Africa TV. 자, 가장 많이 쓰는 것이 바로 유튜브나 아프리카 TV죠. 그들은 그래서 직접 제작도 하고 또 유튜브나 아프리카 TV 같은 걸 통해서 그들이 만든 대중문화 컨텐츠를 broadcast, 직접 방송도 하고 있습니다. In this aspect, 이러한 측면에서 자, personal media based on the internet, 인터넷에 based on, 기초한 personal media, 대중 미디어는요, are also used, 사용이 되고 있습니다. The arena to obtain political hegemony. 자, arena는요,
격투장, 어떤 싸움이 일어나는 장소입니다. arena. 로마 시대의 검투장 있죠? 그래서 그 arena는 어떤 로마 시대 검투장이나 어떤 싸움이 일어나는 그런 장소를 말합니다. arena. 한국말로 그냥 아레나죠. 그렇죠? 그래서 인터넷은요 또한 어떤 검투장, arena, 아레나 같은 그런 역할을 하기도 합니다. to obtain political hegemony. 정치적인 헤게모니를 좀 obtain, 성취하기 위한 그런 결투장 같은 곳으로도 사용이 되고 있습니다. 자, 여기서는 여러분 헤게모니의 개념에 대해서 한번 잠깐 말씀을 드려볼까 합니다. 사실 헤게모니는 굉장히 어렵고 복잡한 개념인데 좀 단순하게 설명을 드리면요, 어떤 지배권이나 패권, 주도권 이런 것이 바로 헤게모니라고 볼 수가 있겠습니다. 좀 간단히 설명드리면요, 좀 힘이 강한 세력이 힘이 약한 세력에 대해서 가지고 있는 이 지배권, 주도권, 패권 이런 것이 바로 헤게모니라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 기본적으로 헤게모니는요, 힘센 사람이 가진 주도권, 패권 이런 것이 바로 헤게모니라고 정의할 수가 있습니다. 헤게모니의 개념에 대해서 얘기할 때 빼먹을 수가 없는 사람이 이제 안토니오 그람시라는 그런 학자인데요. 안토니오 그람시 이탈리아 사람이고요. 이제 공산주의 운동을 했던 분입니다. 그리고 과거에 이제 무솔리니 파시즘에 반대하다가 이제 투옥이 돼서 좀 평생을 감옥에서 보냈던 그런 분이고, 이제 여러분 인터넷 검색해 보시면 옥중수고라는 책이 굉장히 유명합니다. 그래서 안토니오 그람시 검색하시면 같이 나올 텐데, 이 안토니오 그람시라는 사람은 이제 역시나 이제 사회 변화를 꿈꿨던 그런 분이었습니다. 근데 어떻게 하면 사회를 바꿀 수 있을 것인가? 네. 과거에 이제 마르크스가 얘기했던 그런 거는요, 예를 들어서 만국의 노동자여 단결하라 해서 정말 벌떼같이 전 세계적인 노동자들이 한꺼번에 일어나서, 네, 정말 한꺼번에 이제 사회를 변화하는 그런 모델을 제시했다면은요, 이 그람시는 좀 다른 생각 가졌습니다. 네. 이 사람은요, 그렇게 정말 많은 사람들이 벌떼같이 일어나서 일거의 사회를 뒤집는 그런 거는 좀 현실적으로 가능하지 않다고 봤던 것 같습니다. 그래서 이 사람이 이제 얘기했던 것은, 군대 갔다 오신 분은 아시겠지만 각계격파입니다. 그래서 이 사람은 이제 이런 생각을 했습니다. 기본적으로 지배하는 그런 세력이 가지고 있는 헤게모니를 가서 빼앗아 오는 겁니다. 그래서 이런 지배 세력이 가진 헤게모니를 빼앗아 옴으로써 사회를 바꿀 수 있다고 생각했는데, 어떻게 바꿀 것인가? 그래서 어떻게 바꿀 것인가 하면은요, 네, 이 사람은 이제 유기적 지식인이나 진지정 같은 개념을 얘기했습니다. 그러니까 깨어있는 지식인들이 나서서 자기 편으로 사람을 조금씩 모으는 겁니다. 그래서 조직도 만들고 당도 만들어서, 예를 들어서 제가 깨어있는 지식인입니다. 예를 들어서 그럼 제가 A라는 정치적 당을 만듭니다. 이 당을 중심으로 저와 같은 생각을 가진 사람을 조금씩 모으는 거죠. 네, 제가 나서서 사람들 가르치고 계몽하고 하면서, 네, 저와 같은 생각을 가진 사람을 조금씩 모아서 제가 가진 세력을 점점 키우는 겁니다. 네, 그럼 제가 가진 점점 세력을 키우면은요, 네, 어떻습니까? 제가 새로운 헤게모니를 형성하게 되는 거고요. 네, 기존에 있던 그런 헤게모니를 제가 빼앗아오는 거죠. 그래서 이런 식으로 좀 사회를 바꿀 수 있다고 생각한 사람이 바로 그람시였습니다. 그래서 헤게모니는요, 좀 쉽게 말씀드리면, 네, 힘이 강한 지배 세력이 힘이 약한 세력에 대해서 가지는 어떤 지배권, 패권이라는 뜻이고요. 헤게모니의 개념은 굳어있는 것이 아니라 좀 역동적이고 유동적입니다. 그래서 헤게모니는요, 네, 빼앗아 올 수도 있는 것이고, 반대로 말하면 다른 편에게 뺏길 수도 있는 겁니다. 그래서 이제 사회를 바꾸는 방법은, 네, 기존에 있는 헤게모니를 빼앗아 오는 거죠. 그래서 새로운 헤게모니를 형성함으로써 이제 사회를 바꿀 수 있다고 얘기를 했습니다. 그래서 유튜브나 인터넷을 말씀드린 이유는요, 예를 들어서 이제 지금 통일에 대해서 이제 좀 굉장히 이슈가 되고 있죠. 그러면 통일에 반대하는 그런 생각을 가진 사람이
있을 수 있고요. 통일에 찬성하는 그런 생각을 가진 사람들이 있을 겁니다. 그러면 각각의 어떻습니까? 주도권을 갖기 위해서 서로 싸움을 하는 거죠. 그러면 이제 통일에 반대하는 사람들, 그다음에 통일에 찬성하는 사람들이 서로 그런 헤게모니를 가지기 위해서 서로 싸우는 거죠. 결국에는 통일이라는 것에 대해서 주도권을 가지기 위해서 서로 싸우는 것이 되겠고요. 이런 활동들이 널리 이제 사용이 되고 일어나고 있는 것이 바로 인터넷이죠. 인터넷은 어떻습니까? 나는 통일을 찬성해. 나는 통일에 반대. 이런 세력들이 서로가 통일에 대한 헤게모니를 가지기 위해서 서로 싸우는 그런 좀 격투장 같은 장소가 되고 있습니다. 그래서 이제 이런 면에서 이제 인터넷은요, 정치적인 헤게모니를 가지기 위한 그런 격투장으로서 좀 볼 수도 있는 것이겠습니다. 그래서 헤게모니는요, 다시 한번 말씀드리면 이제 주도권이나 패권을 말하는 것이고요. 이 헤게모니는 서로 가서 빼앗아 올 수도 있는 것이고요. 반대로 상대편에게 헤게모니를 빼앗길 수도 있는 것입니다. 그래서 누가 헤게모니를 가져오는가, 누가 패권, 주도권을 가져오는가, 이런 싸움이 발생하는 과정에서 이제 사회가 변화한다고 이제 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이제 헤게모니 개념에 대해서 잠깐 설명을 드려봤습니다. 그래서 상식 정도에서 한번 알아두시면 좋겠습니다. 그럼 다음 단락 보면서 계속 말씀드려 보겠습니다. 자, also popular contents produced by specific local companies. 자, popular contents produced by specific local companies. 그런 특정한 지역 회사에 의해서 만들어진 생산된 대중문화 컨텐츠는요, not only consumed by local people. 그 지역 사람들에 의해서 소비가 되는 것뿐만 아니라요, but they are also consumed in a global scale. 전 지구적인 그런 스케일에서 또 소비가 되기도 하겠습니다. 자, for example, 예를 들어서 nowadays, 요즘에 Korean popular culture is amazingly popular in, amazingly, 놀랍게도 popular, 좀 인기가 있습니다. in Asian countries, the USA, European countries, and even Middle Eastern countries. 자, 한국의 대중문화가 전 세계적으로 인기가 있습니다. This phenomenon is called Korean wave. 이런 phenomenon, 현상은요, Korean wave 라고 불리고요. 한국어로는 한류라고 불립니다. As mentioned above, 위에서 언급한 것처럼 as a lot of foreign people around the world, 전 세계적으로 많은 외국인들이요, consume popular songs of BTS, 방탄소년단의 popular songs, 유명한 그런 대중문화 노래들을 소비하기 때문에, 자, they have become interested in Korean culture. 외국 사람들도 자, have become interested in Korean culture. 한국 문화에 관심을 가지게 되겠고요. 자, visiting Korea, 한국을 방문하기도 합니다. So, it can be said that, 이것은 말해줄 수 있습니다. Korean wave, including BTS, 방탄소년단 같은 인기 있는 그런 대중문화 그룹을 포함한 Korean wave, 한류는요, 자, has contributed to making Korea, 한국을요, a global country, 좀 세계적인 country, 나라로 만드는데 has contributed, 공헌해왔다고 볼 수도 있습니다. 자, contribute to는 어디에 공헌한 뜻이죠. 그래서 이제 그 대중문화라는 것은요, 이제 더 이상 좀 로컬, 지역적인 레벨에 머물지가 않습니다. 특히나 이제 좀 요즘에 코리안 웨이브, 한류가 굉장히 인기가 있기 때문에 전 세계적으로 한국 대중문화가 많은 외국인들에 의해서 소비가 되고 있고요. 이런 걸 통해서 이제 한국에 대해서 많은 사람들이 관심을 가지고 또 방문하고 싶어하고 또 한국어도 배우고 싶어하고, 이런 의미에서 좀 Korean Wave, 한류는요, has contributed, 공헌해왔습니다. to making Korea a global country, 한국을 세계적인 나라로 만드는데 공헌을 해왔다고 볼 수도 있겠습니다. 자, 마지막 단락 보면서 설명을 드려보겠습니다. 자, to conclude, 결론을 지어보면요, How can popular culture be defined in modern society? 자, 현대사회에서 대중문화가 어떻게 defined, 정의가 될 수 있겠는가? In capitalistic
society. capitalistic은 자본주의적이죠. 이런 자본주의적 사회에서는요, it is a commercial product. 대중문화는 commercial product. 상업적인 상품이라고 정의를 할 수가 있겠습니다. 자, a number of popular contents. 자, 아주 수많은 popular contents, 대중문화 컨텐츠들입니다. such as music, 음악, movie, 영화, and art. 이런 뭐 음악이라든가 영화라든가 arts, 예술 같은 그런 수많은 대중문화 컨텐츠들이요, produced, 생산되고 and sold, 판매가 되고 있습니다. as the product, 상품으로서 in order to make money, 돈을 벌기 위해서 이런 것들이 생산되고 판매가 되고 있습니다. to make money, 돈을 벌기 위해서 그렇죠. 자, singers and actors and actresses, 뭐 가수들, 액터들, 영화 배우들, and actresses, 여배우들은요, not the exception. 이런 사람들도 exception, 예외는 아닌 것 같습니다. For example, 예를 들어서 a famous singer. 자, 유명한 가수는요, an independent person. 자, 이 사람은요, 독립적인 하나의 사람입니다. in his or her daily life. 그녀의 일상생활에서는요, independent person, 어떤 독립적인 사람이지만, 자, but, 그러나, once they stand on a stage to sing to audiences. 자, once, 일단 그들이 they stand on a stage, 일단 무대에 씁니다. to sing, 노래를 부르기 위해서 to audiences, 관객들, 대중들에게 노래를 부르기 위해서 일단 무대에 서면은요, they become a popular product. 그들은 인기 있는 하나의 상품이 되는 것 같습니다. to be sold, 판매되기 위한, to audiences, 관객들에게 판매가 되기 위한 그런 하나의 상품이 된다고 한번 표현을 해봤습니다. 자, 그래서 어떻게 현대사회에서 대중문화를 정의할 수 있을 것인가? 가장 타당한 정의는 아무래도 상업적 상품으로 볼 수 있겠죠? 그래서 사실 대중문화 콘텐츠들이 생산되고 소비가 되는 이유는 돈을 벌기 위해서, 그래서 굉장히 요즘에 유망한 그런 하나의 산업 분야가 되고 있고요. 심지어 그 인기 가수들이나 영화 배우들도 그 개별적으로는 하나의 독립적인 사람일 수 있겠지만, 일단 그들이 영화에 출연한다든가 아니면 뭐 노래를 부르기 위해서 무대에 서면요, 그들 자체도 역시나 하나의 인기 있는 상품이 돼서 좀 사람들에게 판매가 되는 그런 것이 바로 현대사회에서의 대중문화가 아닌가 하는 생각으로 이렇게 적어봤습니다. 그래서 이번 시간에는요, 현대사회에서 그런 대중문화에 대해서 생각해봤고요. 다음 시간에는 요즘 안시성에서 고구려에 대해서 많이 좀 인기가 있습니다. 그래서 고구려와 또 신라에 대해서 한번 여러분께 자세한 내용으로 재밌게 설명을 드려보겠습니다. 자, 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 고맙습니다.